So students, today we will see next point, instantaneous velocity in a plane. काल आपण बघितलं ॲव्हरेज velocity in a plane. ॲव्हरेज velocity in a plane चे इक्वेशन काल आपण बघितलं होतं. आज आपण काय बघायचं आहे, instantaneous velocity. आता या ठिकाणी फक्त मी डेफिनेशन लिहितो जी आपण बघितलेली आहे पहिल्या लेक्चर मध्ये किंवा दुसऱ्या लेक्चर मध्ये. instantaneous velocity, ओके, vi is equal to limit delta t tends to 0, change in position vector delta x by delta t. ओके, हे actual equation आहे instantaneous velocity. Here we are going to find velocity at given instant of time. It's the expression. In the last lecture we have seen the equation for average velocity. Okay, suppose this is one xy plane. xy plane, you are moving in the plane, your vehicle or you are present here earlier, now you are present here, so your velocity at this instant of time is said to be instantaneous velocity. म्हणजे तुम्ही एक vehicle चालवत आहे, तुम्ही इथून डायरेक्ट you are starting with your vehicle from Sandakurji first stop. When you are reaching to Rankara, your vehicle velocity at that instant only, not from Sandakurji to Rankara, your velocity at that instant is said to be your instantaneous velocity. And if you take the difference final to the initial, then you will get a average velocity. म्हणजे तुम्ही Sandakurji first stop पासून रंकाळ्यापर्यंत केला, your velocity at Rankara is said to be instantaneous velocity. But if you take the difference between the two, x2 minus x1, you will get all the velocities. It is said to be average velocity. But our point of interest is to find the instantaneous velocity at that instant. मग ती किती असेल? ओके, यू आर ट्रॅव्हलिंग, इथून तुम्ही चाललाय, इथं आले तुमची velocity किती आहे ही विचारली आहे. That velocity, instantaneous velocity is said to be limit delta t tends to 0. म्हणजे काय बघा, you are traveling with respect to time. When you reach at this instant, at that instant time factor reduces to 0. At that instant time factor is said to be 0. म्हणजे या वेळी किती velocity आहे, 20 km/s. त्याला टाइम काय करायचा, 0 कन्सिडर करायचा. कारण तुम्ही चाललाय असा स्ट्रेट लाईनने, तुम्ही त्या ठिकाणी velocity मेजर केला 20 km/s, त्याला टाइम फॅक्टर काय असणार, 0 आहे. मॅथमॅटिक्स मध्ये तो टाइम फॅक्टर 0 कसा लिहायचा असतो, लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0. लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. काही बुकमध्ये असं लिहितात, दे आर रायटिंग हिअर लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0, चेंज इन पोझिशन वेक्टर with respect to change in time. Now you are present at this position P. तुम्ही कुठे चाललाय, your direction is here only. Tangent to the curve. बघा मी आता एकदम थोडं हाय लेवलवर शिकवायला लागलो. Tangent to the curve always shows velocity. हा जर असा कर्व असेल, तुम्ही तुझं टँजेंट काढला त्याला, टँजेंट काय सांगते, त्या ऑब्जेक्टची velocity. This tangent to the curve that indicates resultant velocity. म्हणजे your vehicle is moving in this direction, but you are going to find what is your velocity at this instant. This is said to be instantaneous velocity. We are limit delta t tends to 0, delta x divided by delta t, म्हणजे येतात delta r by delta t. ठीक आहे. मग हा ओरिजिन पासून किती डिस्टन्स आहे, the vector we show position of object is called as the position vector. So I can draw, this is the position vector. It is said to be r bar. ठीक आहे. आपल्याला पाहिजे घेता याची काय घेतलं, x च्या ऐवजी काय घेतलं, r bar. म्हणजे तू काय सांगतोय, position vector. Okay, so this r bar shows position of object from the origin. It is said to be position vector. मग हा पर क्या है, r bar splits into two components. This r bar splits into two components. मोशन कशा आहे, प्लेन मध्ये मोशन सुरू आहे, मोशन कशा आहे, प्लेन मध्ये आहे. सो दिस r bar splits into two components. याचा x कंपोनेंट काय असणार आहे, याचा x कंपोनेंट असणार आहे, याचा x कंपोनेंट असणार आहे x into i कॅप r bar चा. ओके, याचा y कंपोनेंट काय r bar चा, y into j कॅप. r splits into two components, along x and along y.
इज एक्स आय और वाय जे, किंवा तुम्ही या ठिकाणी एक्स बार पण घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी आय हॅव टेकन हिअर ओनली डी आर बार. ओके, सो आर बारची व्हॅल्यू काय, एक्स आय प्लस वाय जे. सो दिस गिव्स द पोझिशन वेक्टर. ओके, तुम्ही असं सुद्धा घेऊ शकता, एक्स बार इज इक्वल टू पोझिशन वेक्टर इज एक्स आय, एक्स ॲक्सिस कंपोनंट याचा प्लस याचा वाय ॲक्सिस कंपोनंट वाय जे, असं सुद्धा घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. बट फॉर sake of simplicity or for the sake of calculations we are going to take this r bar is equal to xi plus yj. काय आहे r bar, पोझिशन वेक्टर. याचा x ॲक्सिस कंपोनंट किती आहे, पोझिशन वेक्टरचा हा आहे xi, या पोझिशन वेक्टरचा y ॲक्सिस कंपोनंट किती आहे हा. ठीक आहे, आपण काय करणार आहे, we are going to find velocity at this instant, that is the instantaneous velocity. velocity at this instant, that is simply instantaneous velocity. आता बघा ही velocity काय सांगते, डायरेक्शन ऑफ दिस व्हेकल, म्हणजे गाडी तुमची व्हेकल या दिशेने चालते, म्हणजे ही कुठली रिझल्ट डायरेक्शन आहे. ही रिझल्ट डायरेक्शन दोन कंपोनंट मध्ये स्प्लिट होणार का, दिस रिझल्ट डायरेक्शन ऑफ velocity of your vehicle splits into two components. Why it is splitting into two components? Because this is motion in plane. एक्स वाय कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये बॉडी चाललेली आहे, तुमची व्हेकल चाललेली आहे, म्हणून ही वेलोसिटी कशामध्ये डिफाइन झाली, स्प्लिट्स इनटू टू कंपोनंट्स. मग या वेलोसिटीचा एक्स कंपोनंट काय, या वेलोसिटीचा एक्स कंपोनंट असणार आहे vx अलॉंग एक्स ॲक्सिस आय कॅप. या वेलोसिटीचा वाय कंपोनंट काय असणार आहे vy जे कॅप. बरोबर, बरोबर आहे का. मग या ठिकाणी बघा हे असं काढतो, ठीक आहे, म्हणजे हा एक्स कंपोनंट vx, हा vy असेल तर हा सुद्धा काय असणार आहे vy. हे जर vx असेल तर हे सुद्धा काय असणार आहे vx. हा काय अँगल बिटवीन द रिझल्ट वेलोसिटी अँड एक्स ॲक्सिस, इट इज टू बी थीटा. हा अँगल ओके थीटा v आणि vx वर आहे. नाउ लेट अस फाइंड द इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. Instantaneous velocity is the velocity at given instant of time, at given instant of time, or at given instant at which position, at position P. बघा दोघांच्या मध्ये फरक आहे, ॲव्हरेज वेलोसिटी वेगळी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी वेगळी. कशी वेगळी बघा, यू आर मूव्हिंग फ्रॉम पोझिशन ए, फायनली यू रीच टू द पोझिशन बी. बरोबर आहे, या ठिकाणी वेलोसिटी काय किंवा डिस्प्लेसमेंट किती आहे x2, या ठिकाणी काय xy. सो x2 मायनस x1 अपॉन या ठिकाणी टाइम किती लागला t2, या ठिकाणी टाइम किती लागला t1, t2 मायनस t1, यू विल गेट ॲव्हरेज. सगळे डिस्प्लेसमेंट तुम्ही ॲड केला ना, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस x2 मायनस x1 यू विल गेट ॲव्हरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. पण आपल्याला ते करायचं नाही, आपल्याला काय करायचं आहे, एक कुठली तरी इन्स्टंट घ्या, या ठिकाणी त्या ऑब्जेक्टची वेलोसिटी किती आहे, या पॉईंटला वेलोसिटी किती आहे, दॅट इज इंस्टंटेनियस वेलोसिटी ॲट गिवन इन्स्टंट, दॅट इज सेड टू बी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. वी आर गोइंग टू फाइंड हियर. सो लेट अस फाइंड दिस इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. हे आपण स्टेप बाय स्टेप का केलं, मी डायरेक्ट इक्वेशन लिहू शकलो असतो, पण तुम्हाला नंतर कन्फ्युजन होईल की इक्वेशन कसं डिराईव्ह केलं, त्यामुळे आपण स्टेप बाय स्टेप चालूया. इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, काल आपण ॲव्हरेज वेलोसिटी काढली, आज आपण इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इन अ प्लेन दॅट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर. ओके, सो व्हॉट इज दिस आर बार, इट इज xi प्लस yj. ओके, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी delta r by delta t, limit delta r by delta t. In mathematics this can be written as derivative of r bar with respect to time dt. जसे दिवस जाते तसे तुम्हाला डे बाय डे you will come to know that how to find the derivative of position vector with respect to time. म्हणजे हे delta r रिप्लेस केलं डेरिव्हेटिव्ह, डेल्टा टी रिप्लेस केलं
डेल्टा r can be replaced by dr, delta t can be replaced by dt. चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम याचा अर्थ आहे चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर याचा अर्थ काय चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोघांचं मिनिंग हे एकच आहे. त्यामुळं डेरिव्हेटिव्ह किंवा मॅथमॅटिक्सच्या फॉर्ममध्ये इंस्टंटेनियस व्हेलॉसिटी कशी लिहिली vi ओके इज इक्वल टू dr bar by dt. लेट इंस्टंटेनियस व्हेलॉसिटी v cap इज इक्वल टू काय dr bar by dt. r bar ची व्हॅल्यू काय होणार d by dt xi plus yj xi cap plus yj cap. Therefore instantaneous velocity is equal to derivative of x with respect to dt. dt not multiply करें d by dt ना dx by dt into I cap plus dy by dt into j cap. Is it clear? मग बघा change in displacement with respect to time along x axis. Change in displacement with respect to time along y axis. dx by dt म्हणजे काय velocity along x axis. dy by dt म्हणजे काय velocity along y axis. Change in velocity along x axis. Change in velocity along y axis काय सांगणार बघा. ही जी रिझल्ट velocity v होती ही दोन कंपोनेंट मध्ये स्प्लिट झाली. एक कुठे गेली along x axis vx along x axis दुसरी velocity vy along y axis. मग या इक्वेशन मध्ये बघा ही इक्वेशन कसं लिहितो नेक्स्ट स्टेप मध्ये vi cap vi bar is equal to velocity instantaneous velocity okay instantaneous velocity along x axis into I cap. This is instantaneous velocity along x axis vix हा पण असणार आहे बार बिकॉज इट इज वेक्टर प्लस dy by dt काय velocity instantaneous velocity along y axis that is j cap. vix velocity along x axis plus viy velocity along y axis. So x axis velocity y axis velocity. This is the equation for instantaneous velocity where vix is said to be dx by dt. Instantaneous velocity along y axis it is dy by dt. If this is the equation, how to find the magnitude? Magnitude कशी काढतो आपण स्केलर वेक्टर मध्ये बघितलं मॅग्निट्यूड ऑलवेज मॉड ऑफ vi. मॉड ऑफ vi कसे येणार मॉड ऑफ vi बघा ना या ठिकाणी पायथागोरस थेरम वापरा या ठिकाणी पायथागोरस थेरम वापरा v स्क्वेअर इज इक्वल टू vx स्क्वेअर प्लस vy स्क्वेअर ना v इज इक्वल टू काय आला v ची व्हॅल्यू काय आली ही vx स्क्वेअर प्लस vy स्क्वेअर म्हणजे हे आलं ना. So that is its magnitude. Okay. So magnitude can be written as a instantaneous velocity along x axis v square plus instantaneous velocity along y axis. vi is equal to square root vix square plus viy square. This is equation 1. This is equation 2. Okay. So instantaneous velocity can be defined as vi is equal to vix I cap x axis velocity plus y axis velocity. बरोबरच आहे. हे जे रिझल्टंट चालले ही दोन ऍक्सिस मध्ये आहे vx आणि vy. तो vx plus vy काय मिळालं तुम्हाला रिझल्टंट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन आणि त्याची मॅग्निट्यूड किती आहे स्क्वेअर रूट ऑफ vx स्क्वेअर प्लस vy स्क्वेअर. इफ दिस इज द मॅग्निट्यूड व्हॉट इज डायरेक्शन तुम्ही याची फक्त मॅग्निट्यूड काढला म्हणजे याची किंमत काढला पण त्याची दिशा कुठे काढला ती कोणत्या दिशेने चालेल आपल्याला माहिती आहे काय देणार डायरेक्शन कशी कॅल्क्युलेट करणार डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू बघा त्या केसमध्ये मी ही फिगर पुढे एक्स्ट्रा प्लेट करतो असं आहे ना ठीक आहे बरोबर आहे का हे असं काय ओके या दिशेने चालू ठीक आहे y कंपोनंट इकडे काय x कंपोनंट vx इथे काय vy ठीक आहे हे जोडले याला बरोबर इथे काय अँगल रिझल्टंट वेक्टर वेलोसिटी चा
dx बरोबर अँगल किती आहे थीटा. और हा जर ट्रायंगल घेतला, इफ यू टेक दिस ट्रायंगल, दिस इज vx, दिस इज रिझल्टंट वेलोसिटी v, तर ही व्हॅल्यू काय असणार आहे, ही व्हॅल्यू vy असणार आहे. ही व्हॅल्यू vy तर ही व्हॅल्यू सुद्धा काय असणार आहे vy. सो दिस इज vy आणि हा अँगल किती आहे थीटा. तेच काढले. डायरेक्शन कशी काढणार, tan थीटा घ्यायचा असतो. काय tan थीटा इज इक्वल टू कसा असतो, अपोजिट अपॉन हायपोटेनस, अपोजिट अपॉन ॲडजसंट. v iy इंस्टंटेनियस वेलोसिटी अपॉन y एक्सिस, v iy अपॉन v ix. v iy ची व्हॅल्यू काय बघा, v iy ची व्हॅल्यू काय, dy by dt डिवाइड बाय v ix. v ix ची व्हॅल्यू किती आहे, dx by dt, dx by dt. dt कॅन्सल करतो म्हणजे काय झालं, dy by dx. dy by dx म्हणजे काय, आता बघा dy by dx, दिस इज चेंज इन y, बरोबर. चेंज इन y व्हॅल्यू फ्रॉम 0, इथे काय होणार आहे, चेंज इन x व्हॅल्यू फ्रॉम 0. सो dy by dx काय म्हणतो, ऑलवेज स्लोप ऑफ द ग्राफ. तुम्ही हा पॉइंट घ्या ना, बघा की पॉइंट इथे आहे. ओके, हे इथे काय dy y ॲक्सिसला, हे इथे काय dx. स्लोप कसा काढतो आपण, स्लोप कसा काढतो, dy by dx ना. मग या पॉइंटचा स्लोप कसा काढणार, स्लोप y ॲक्सिस dy डिवाइड बाय x ॲक्सिस dx, dy by dx. मग तेच मिळालं आपल्याला, dy by dx म्हणजे स्लोप ऑफ ग्राफ. म्हणजे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्ट आपण कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो, त्याची डायरेक्शन, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन आपण डायरेक्ट ग्राफने सुद्धा काढू शकतो. जर तुम्हाला त्या ग्राफचा स्लोप मिळाला तर ती काय असेल त्याची डायरेक्शन. tan थीटा ही डायरेक्शन नाही, थीटा इज डायरेक्शन. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ dy by dx. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ dy by dx म्हणजे tan इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ. तुम्हाला जर ग्राफचा स्लोप मिळाला, त्याचा तुम्ही tan इनवर्स घेतला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, इंस्टंटेनियस वेलोसिटीची डायरेक्शन मिळणार आहे. जर तुम्हाला x ॲक्सिसची वेलोसिटी माहिती असेल, y ॲक्सिसची वेलोसिटी माहिती असेल, तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. and what is the equation of instantaneous velocity, vi is equal to vix, velocity along x axis dx by dt, plus velocity along y axis dy by dt. Instantaneous velocity along y axis, instantaneous velocity along x axis. So here is the equation for instantaneous velocity in a plane. काल आपण बघितलं average velocity in a plane, आज आपण बघितलं instantaneous velocity in the plane. Tomorrow we will see average velocity in the plane and average acceleration of object in a plane and instantaneous acceleration of the plane. Okay, so we can stop here. Thank you.